کہ آج یوم تکبیر پر میں پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ 25 سال قبل آج ہی کے دن اہل پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 5 جوہری دھماکے کر کے اپنے دفاع کے ناقابل تسخیر ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ دن ہمارے عزم کا اظہار تھا کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے۔ کوئی ہماری آزادی چھین نہیں سکتا۔ ہماری آزادی، خود مختاری، قومی وقار اور دفاع ہمیں ہر چیز سے پیارا ہے۔ آج میں قائد میاں نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سپر پاور کی دھمکیوں کی پرواہ کی اور نہ ہی اربوں ڈالر کی لالچ انہوں نے ان کی آہنی عزم اور ارادے سے ہٹا سکی۔ نواز شریف نے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنا کر پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنایا۔ ہم ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے قربانیاں دیں۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم سمیت پاکستان کے جوہری پروگرام کے تمام ہیروز، سائنسدانوں، انجینئر سمیت کارکنوں اور کسی بھی شکل میں اس کا حصہ رہنے والے تمام افراد کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن کا سبق یہ ہے کہ قوم متحد ہو کر ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے اور سرخرو ہو سکتی ہے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے 53 JITs تشکیل۔ JITs کی معاونت کے لیے پروزیکیوشن ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ٹیمیں JITs کی تمام مقدمات میں قانونی معاونت فراہم کریں گی۔ ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پورے پنجاب میں مقدمات کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے 53 جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ معاونت کے لیے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خرم خان نے پروسیکیوشن ٹیمیں بھی تشکیل دے دیں۔ پروسیکیوشن ٹیمیں JITs کے ساتھ مل کر 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف تمام ثبوت عدالت میں پیش کریں گی اور انہیں قصوروار دے کر چالان پر وقت عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خرم خان نے JITs اور پروسیکیوشن ٹیموں کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام سینیٹر پرویز ساجد میر کی قیادت میں ناصر باغ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی گئی۔ چیرنگ کراس پر ریلی سے خطاب میں پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ ہم نے ملک بنایا اور فوج ملک کی محافظ ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت اور شرپسندوں کی سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس پرتشدد رویے کی جو ہے کسی قسم میں کسی صورت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جس طرح سرکاری املاک فوجی تنصیبات کو جلایا گیا۔ ریلی سے کنوینر چودھری کاشف نواز رندھاوا سمیت دیگر نے بھی خطاب میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کی، افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ عہدیدار کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا پاک فوج کے ساتھ ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ وفد کی قیادت صدر کاشف ادیب جاودانی نے کی۔ نائب صدر اویس کاٹھیا، چیئرمین کالجز اینڈ اکیڈمیز پاکستان رانا انصار وفد میں شامل تھے۔ وفد نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کاشف ادیب جاودانی نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ہم پاکستان کی افواج کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی وجہ سے عزتیں ہیں، اور پاک فوج ہے جو ابھی بھی مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں شہداء کی تعداد، کوئی روز ہمیں کوئی نہ کوئی بارڈر پہ کوئی شہید ہمارا وہاں پہ چل رہا ہے، ان شہیدوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ اویس کاٹھیا اور رانا انصار کا کہنا تھا کہ یہاں کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پاک فوج ہماری سرحدوں کے محافظ ہے، اس لیے ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری پاک آرمی ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، تو اس لیے ہم تو جو ہے ہر وقت پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی بینگ ٹیچر کوشش ہوگی کہ ہم بچوں کو باقی سب سمجھائیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔ نوجوان قوم کو کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کر، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس طرح کے غلط ہتھ کنڈے اور اس طرح کی اپنے اداروں کو، پاکستان آرمی کو، پاکستان کے شہداء کو، یہ جو بھی پاکستان کے عظیم ادارے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا یہ انتہائی غلط ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل کی بھٹکی ہوئی سوچ کو تبدیل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔
پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کارکنوں کو ڈھال بنایا اور غریبوں کے بچوں کا مستقبل تاریک بنا دیا۔ 9 مئی کے تمام ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کی پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان ذہنی مریض ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کے بچوں کو گمراہ کیا اور انہیں ڈنڈے سوٹے پکڑنے پر مجبور کیا۔ بہکاوے میں آنے والے نوجوان بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ آپ نے بدتمیزی کے وہ مینارز کھڑے کر دیے، آپ نے اس قوم کو اس انارکی میں پھنسا دیا کہ آج وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے، آج وہ نکل نہیں پا رہے، آج وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ حسن مرتضیٰ کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ پوری دنیا میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ 9 مئی کے تمام ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ ہر ماورائے آئین اور قانون کے جو بھی کارروائی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھرپور مذمت کرے گی۔ آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کو توڑا ہے، کسی نے کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کے مسائل دور کرنے کے لیے کاوشیں بروئے کار لاتی رہے گی۔ کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں، لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر کہتے ہیں اتوار کو لبرٹی چوک میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے عوامی لوگوں کو نون لیگ میں خوش آمدید کہیں گے۔ نصیر آباد آفس میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ یوم تکبیر پاکستانی تاریخ کا اہم دن ہے۔ نواز شریف نے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے۔ اتوار کو لبرٹی چوک میں تاریخ کا سب سے بڑا پاور شو ہوگا۔ نواز شریف کو 3 بار وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا، انہوں نے صبر کیا لیکن قومی اداروں پر حملہ نہیں کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے مشکل وقت میں بھی پاکستان کو سرکاری املاک پر حملے نہیں کیے، پاکستان کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، پاکستان کو کوئی ایسی خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو 3 دفعہ وزیر اعظم شپ سے ہٹایا گیا، لیکن خاموشی سے صبر کا دامن تھامتے ہوئے صبر کیا۔ سیف الملوک کھوکھر کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ مشکل وقت میں لیگی کارکنوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، مگر پی ٹی آئی والے 8 گھنٹے بھی جیل برداشت نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے حقیقی عوامی نمائندوں کو نون لیگ میں خوش آمدید کہیں گے۔ مسلم لیگ نون کے جوانوں نے، شیروں نے جیلیں جیلی اور مشکل حالات میں بھی ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سرکاری املاک کی عمر حملے کرو، یہ کرو۔ قطعاً میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں اچھے ایک دلیری کے ساتھ اپنی اپوزیشن کا وقت گزرا۔ ہم تو ابھی بھی ایک صاحب سے، ہماری گورنمنٹ تو پنجاب میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی تحمل مزاجی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ جو پپو ہیں یہ 8 گھنٹے بھی نہیں نکالتے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر نے واضح کیا کہ میرے خواجہ عمران نذیر کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، ان سے سیکھتا ہوں۔ احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم ریفرنس پر سماعت۔ شہباز شریف کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ عدالت نے دیگر ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر کارروائی 3 جون کے لیے مقرر کر دی ہے۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم ریفرنس پر سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے مشیر احد چیمہ کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل دیے۔ وکیل نے نشاندہی کی کہ آشیانہ اقبال ریفرنس میں بغیر ثبوت ملوث کیا گیا۔ ریفرنس پہلے دن سے ہی غلط بنایا گیا۔ ریکارڈ پر کرپشن اور بے ضابطگیوں کے شواہد نہیں۔ نیب افسروں نے اختیارات کا غلط استعمال کر کے ریفرنس بنایا۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ شہباز شریف اور احد چیمہ میرٹ پر بھی بری ہو سکتے ہیں۔ شہباز شریف کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل مکمل کر لیے۔ احتساب عدالت نے دیگر ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے اور سماعت 3 جون تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخی کے لیے درخواست۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے نوٹسز جاری کر کے فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں بتایا گیا کہ دہشت گردی عدالت سے 18 مئی کو پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کیے ہیں۔ پولیس سمیت دیگر نے سرچ وارنٹ بدنیتی کی بنیاد پر حاصل کیے،
जिस मुकदमे में सर्च वारंट हासिल किए गए, इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार का कोई किरदार नहीं है। इमरान खान ने मीडिया की मौजूदगी में फरीकैन को तलाशी की इजाज़त दी। इस्तदा है कि 18 मई को जारी सर्च वारंट को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई 30 मई को होगी। दूसरी जानिब एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले में लिखा गया कि कानून तमाम शहरियों के लिए बराबर है। अदालत परवेज़ इलाही की ज़मानत अदम हाज़िरी की बुनियाद पर मुस्तरद करती है। बुरी ज़मानत में कानून वाज़ेह है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अभी तक परवेज़ इलाही ने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। गुज़श्ता समात पर परवेज़ इलाही के मेडिकल ग्राउंड पर 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त थी। परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स की भी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी। परवेज़ इलाही पर तरक्याती मनसूबों के कामों में करप्शन समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन अदालत में 12.5 करोड़ की मुबैना करप्शन का केस। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथी मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर समात। अदालत ने मुलजिम अफजाल शाह की ज़मानत मंजूर करने का हुक्म दे दिया है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने ज़मानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम अफजाल शाह को 5 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन के वकील ने दलाल दिए कि तफ्तीश के दौरान अफजाल शाह कसूरवार पाए गए हैं। अदालत मुलजिम की ज़मानत खारिज करने का हुक्म दे। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम का इस मुकदमे में किरदार नहीं है। साथ ही मुलजिमों की ज़मानतें हो चुकी हैं। अदालत मुलजिम की ज़मानत मंजूर करने का हुक्म दे। इंसदादी दहशतगर्दी में तोड़ फोड़ और थाना शादमान को आग लगाने का केस। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से तलब कर लिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद भुट्टर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना शादमान में तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। इनसे तफ्तीश करनी है, इसलिए इन्हें जेल से तलब किया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 29 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस तोड़ फोड़ के मुकदमा में जुडिशल रिमांड पर जेल में है। नौ मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के केस में नई पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी ने 30 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद भुट्टर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के लिए दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से वकील यूसुफ वाई की वसासत से दरख्वास्त ज़मानत दायर की, जिसमें निशानदही की गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद थाना सरवर रोड के मुकदमा में जुडिशल रिमांड पर जेल में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर उन्हें जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। वो कैंसर की मरीज़ा हैं। दरख्वास्त में बताया गया कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उन्हें बिला जवाज़ जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है, इसलिए उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया जाए। अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला दौर के मंसूबे फिर ज़िंदा हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 2015 से 2017 के मंसूबों को शुरू और मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट प्लान बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने चौथी मरतबा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी दे दी है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में देखते हैं। गुलबर्ग से बाबू साबो तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा। शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आला दौर के मंसूबे फिर जिंदा हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर 2015 से 2017 के मंसूबों को शुरू और मुकम्मल करने का फैसला। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट प्लान बन गया। पंजाब हुकूमत ने चौथी मरतबा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज दौरे हुकूमत में LOS नाले की तामीर के दौरान एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंजूर किया गया। 2018 में नई पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को बंद कर दिया। 2021 में सरदार उस्मान बुज़दार ने बतौर वजीर आला मंसूबे की मंजूरी दी। सरदार उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार में भी मंसूबे पर कोई काम न शुरू हुआ। तीसरी मरतबा चौधरी परवेज इलाही ने भी बतौर वजीर आला मंसूबे की मंजूरी दी थी। अब दोबारा मंसूबा शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। एलिवेटेड एक्सप्रेस के लिए 801 केनाल 15 मरले अराजी एक्वायर की जाएगी, जिसके लिए 3 अरब 50 करोड़ 84 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। LD की जानिब से अभी तक 2 अरब 15 करोड़ 87 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेस वे का 9.9 किलोमीटर एलिवेटेड और एट ग्रेड 0.6 किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे को तामीर करने के लिए 8 पैकेजेस बनाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि तामीराती कामों में सुस्त रवि कतन बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिन रात काम करके अवामी सहूलत के मंसूबे को पाया तकमील पहुँचाया जाएगा।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शहर के दौरे पर निकल पड़े। मोहसिन नकवी ने समनाबाद अंडरपास, अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे और पूंछ हाउस का दौरा किया। वजीर आला को मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने तमाम मंसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म दिया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती कामों में सुस्त रवि कतअन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंसूबों को हर सूरत मुकर्रर करदा डेड लाइन में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की भी सदारत की। इजलास में मेट्रो बस सर्विस और मेट्रो ट्रेन के स्टेशन के लिए बिजनेस मॉडल की असूली मंजूरी दी गई। बहावलपुर लोधरा स्पीडो बस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की भी मंजूरी। इजलास के बाद निगरान वज़ीर आला ने वॉक एंड शॉप एरिना और अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी ने इटालियन, अमेरिकन, चाइनीज, स्पेनिश और मुगलिया तर्ज के पेविलियन देखे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आवाम को मयारी और महफूज सफर की फराहमी तरजीह है। शहर में अफसरान की मनमानियाँ। सिविल डिफेंस के सैकड़ों रज़ाकार अफसरान की ज़ाती मुलाजमत पर मजबूर हैं। अफसरान बग़ैर उजरत के काम कराने लगे। रज़ाकारों ने वज़ीर आला से अफसरान की मातहती से छुटकारे और तनख्वाहों में इजाफे की अपील कर दी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखें। हंगामी सूरत हाल से निपटने वाले 400 से जायद सिविल डिफेंस के रज़ाकार तनख्वाहों से महरूम। सैकड़ों खिलाफ कानून अफसरान के घरों में बगैर उजरत के काम करने पर मजबूर हैं। सिविल डिफेंस के रज़ाकार को एक माह का एजाजिया 17,914 रुपया दिया जाता है, जबकि हुकूमत पंजाब ने मजदूरों की माहाना उजरत कम अज कम 32,000 रखी। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से जायद रज़ाकार सिविल सेक्रेटरी के अफसरान के घरों में बतौर ड्राइवर, गनमैन और दीगर कामों में बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के रज़ाकारों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मातहती से बचाकर तनख्वाह कम अज कम 32,000 की जाए। डिस्ट्रिक्ट अफसर सिविल डिफेंस फरहत नियाजी का कहना है कि फाइनेंस सेक्शन की तरफ से रज़ाकारों की तनख्वाहों का बजट जारी न होने से उजरत नहीं मिल सकी। सिविल डिफेंस एहलकारों की भर्ती रज़ाकाराना जंगी हालात से निपटने के लिए होती है। ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान उतारी गई अमलाक की लूट खसूट का इंकशाफ हुआ है। ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान मुल्तान रोड पर लगे CNW के 8 पेडिस्ट्रियन पुल उतारे गए हैं। कब्रिस्तान की ब्लॉक जोहर टाउन में नशइयों ने कई टन लोहा चोरी करके फ़रोख्त कर दिया। CNW ने गुज़श्ता 7 सालों से पेडिस्ट्रियन पुलों की मुंतकली ना की। LDA ने भी पुलों की हिफाजत के लिए कोई इकदाम न किए। 2014 में ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 की तामीर के दौरान कब्रिस्तान की अराजी का इस्तेमाल शुरू किया गया। ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशनल होने के बाद भी इस प्लॉट को खाली ना करवाया गया। LDA इंतज़ामिया का कहना है कि पुलों से मुतालिक 12 महकमा CNW को आगाह कर चुके हैं। इन पुलों की नीलामी के हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं। बारिशों के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने का मामला। वासा ने कवानीन के बरक्स बनने वाली मज़ीद 58 ग्रीन बेल्ट्स की निशानदही कर दी है। MD वासा ने DGPHA को ग्रीन बेल्ट्स गहरी करने के लिए मुरासला लिख दिया है। DMD O&M वासा को फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया है। सड़कों पर पानी खड़ा होने से रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे करने का प्लान अमल दरामद का मुंतज़िर है। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर वासा इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए PHA को मुरासला भेज दिया। MD वासा ने DGPHA को ग्रीन बेल्ट्स गहरी करने के लिए मुरासला लिख दिया। मुरासले में 58 ग्रीन बेल्ट सड़कों से ऊंची होने का इंकशाफ है। मुरासले में बताया गया है कि 58 मकामात पर ग्रीन बेल्ट्स ऊंची होने की वजह से बारिशी पानी जमा होता है। वासा ने PHA को ग्रीन बेल्ट्स गहरी करने की इस्तदा कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी ईद के लिए मवेशी मंडियों की इजाज़त दे दी है। ज़िम्मेदारी ज़िलाई इंतज़ामिया के हवाले कर दी गई है। महकमा बल्दियात पंजाब ने लाहौर समेत सूबा भर में मवेशी मंडियाँ लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ईद उल अज़हा से 10 रोज़ कबल आर्जी मंडियों में सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। शहर लाहौर में 12 आर्जी बकर मंडियाँ कायम होंगी। आर्जी बकर मंडियों में सफाई सुथराई के इंतजामात, वसी पार्किंग, आर्जी बैतुल खला तैयार किए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने इस हवाले से IG पंजाब को सिक्योरिटी और CTO ट्रैफिक को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने का मुरासला जारी कर दिया है। PIA का कबल हज ऑपरेशन जारी। हफ्ता 27 मई की सुबह तक 33 परवाज़ों के ज़रिए 9,000 आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुँचा दिया गया है। लाहौर से पहली हज परवाज़ PK 743 के ज़रिए 327 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुखसत करने के मौका पर एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर आज़मीन को हर मुमकिन सहूलियत की फराहमी के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं।
وقت بدل گیا لیکن مٹی کے بنے برتن آج بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پانی کو ٹھنڈا رکھنے والے مٹی کے مٹکوں کی مانگ خاص طور پر بڑھ جاتی ہے، لیکن سستے سمجھے جانے والے مٹی کے برتن بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ سامع سید کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ گرمی میں مٹی کے برتن دیکھ کر ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان برتنوں میں جہاں پانی ٹھنڈا رہتا ہے وہیں صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مٹی کے برتنوں کا استعمال کم ضرور ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ان برتنوں کی مانگ ہے۔ پانی کے لیے مٹکا اور مٹی کی ہنڈیا آج بھی خوب بکتی ہے۔ کبھی مٹی کے برتن بڑے سستے تھے، لیکن اب تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ مٹی کے برتنوں کے شوقین کہتے ہیں 100 سے 150 میں ملنے والے برتنوں کی قیمت اب 400 سے 500 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پہلے 150 میں 100 میں مل جاتی تھی، لیکن اس دفعہ تو حد ہی مک گئی ہے۔ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل مت لیں، کوئی چیز مت لیں، یہ حساب ہو رہا ہے اس طرح۔ دکاندار بھی مانتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ریٹس بڑھے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہے، گاہک جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے 300 250، ہمیں جو اضافہ ہوگا تو ہم چیز دیں گے۔ کام تو عید کے بعد تھوڑے سارے ہوئے ہیں تیز، تو پھر اب سلو ہو گئے ہیں، تو کاموں کی سمجھ نہیں آ رہی، اتنا پریشان ہوئے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو مہنگائی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، دن بعد بڑھی جا رہی ہے۔ قیمتیں بڑھنے کے باوجود مٹی کے برتن ابھی بھی مختلف دہاتوں سے بنے برتنوں سے سستے ہیں۔ کیمرامین عظیم کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں کاروباری شخصیت میاں انجم نثار کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین پیا، فاؤنڈر الائنس سمیت انجمن تاجران کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں معروف کاروباری شخصیت میاں انجم نثار کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ نے استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں انجم نثار نے کہا کہ علاقائی تجارت دنیا میں سب سے اہم ہے۔ یورپ کا علاقائی تجارت کا حجم 68% ہے۔ 60 ممالک میں بدقسمتی سے یہ حجم بہت کم ہے۔ 60 ممالک میں علاقائی تجارت کا حجم 5% ہے۔ دنیا میں جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کے بینیفٹس اس کے ریجن کے ممالک نے بھرپور طریقے سے اٹھائے ہیں۔ آپ EU کنٹریز کے درمیان دیکھ لیجئے، ان کے جو وہ ٹریڈ کا جو والیوم ہے اس وقت 68% ہے۔ 28 ممالک جو ہیں آپس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ اس کا 68% ٹوٹل ٹریڈ جو ہے وہ آپس میں کرتے ہیں اور باقی دنیا کے ساتھ کرتے ہیں۔ صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ سارک بینک کا قیام عمل میں لانے سے تجارت کو فروغ ملے گا۔ میاں انجم نثار کا سارک چیمبر میں نائب صدر کا انتخاب پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ میاں انجم صاحب یہ سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا جو ایک اور وائس پریزیڈنٹ جو ہم نے بنایا وہ کاسی میں ہمارے وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو اگست آ رہا ہے اس اگست میں اسلامک چیمبر کے لیے بھی ہم اپنا وائس پریزیڈنٹ نامزد کریں گے۔ تقریب سے تاجر رہنماؤں کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 75 سالوں سے سیاست ہو رہی ہے، لیکن ملکی معاشی مسائل پر کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ حکمرانوں کو ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات کی تیاریاں۔ آسما جہانگیر گروپ نے ایڈوکیٹ ثاقب اکرم گوندل کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ لاہور میں آسما جہانگیر گروپ کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت سربراہ آسما جہانگیر گروپ احسن بھون نے کی۔ اجلاس میں سابق صدر سپریم کورٹ بار پیر خورشید کلیم، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی، قانونی طاہر نصر اللہ ورائچ، ساجد بشیر سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر لاہور ہائی کورٹ بار کے آئندہ ہونے والے انتخابات میں صدارت کے لیے ثاقب اکرم گوندل کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر تمام ممبران نے ثاقب اکرم گوندل کو صدارتی امیدوار نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی سلور جبلی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب محمد بالیغ الرحمان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب بالیغ الرحمان کا کہنا تھا، نواز شریف نے ہر قسم کے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کرنے کے جرأت مندانہ فیصلے کیے، پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ پاک فوج کے جوانوں اور آرمی افسران کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے شہداء ہمارا فخر اور شہداء کی یادگاریں ہمارا قومی اثاثہ ہیں۔ کسی قوم کے لیے شہداء سے بڑھ کر کوئی محسن ہو سکتا ہے جو وطن کی سلامتی اور حرمت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔
LDA نے اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اکبر چوک پر حفاظتی شیٹ لگا دی گئی ہے۔ اکبر چوک سے یو ٹرن بند، ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے مزید 2 یو ٹرن بنا دیے گئے ہیں۔ زین العابدین کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ LDA نے اکبر چوک فلائی اوور کے تعمیر کے لیے کام کا آغاز کر دیا۔ تعمیراتی کام کے لیے اکبر چوک پر حفاظتی شیٹ لگا دی گئی۔ مولانا شوکت علی روڈ پر دونوں طرف سروس روڈز کو بھی ٹریفک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اکبر چوک یو ٹرن کے لیے بند ہے۔ ٹریفک روانی کے لیے مولانا شوکت علی روڈ پر 2 یو ٹرن بنا دیے گئے۔ اکبر چوک سگنل فری کوریڈور کی تعمیر کے لیے 5,03,55,35,000 روپے تخمینہ لگایا گیا۔ منصوبے کے تحت پیکو موڑ سے جناح ہسپتال تک سگنل فری کوریڈور تعمیر کیا جائے گا۔ اکبر چوک کے مقام پر دونوں طرف فلائی اوور تعمیر ہوگا۔ دونوں طرف فلائی اوور 1100 میٹر طویل اور 8.7 میٹر چوڑا ہوگا۔ اکبر چوک سگنل فری کوریڈور پر 4 پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ اکبر چوک، شوق چوک، ماڈل ٹاؤن، لنک روڈ جنکشن اور مادر ملت روڈ پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنیں گے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات پر منصوبے میں کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ پائلنگ کا آغاز کر دیا اور تیز رفتاری سے کام جاری ہے۔ 15 یا 16 تاریخ تھی جب اجازت ملی، تو اس کے بعد کانٹریکٹر موبلائز ہوا اور اب اس نے پائلنگ شروع کر دی ہے۔ ہماری ٹیسٹ پائل تھی، ہم نے وہ بھی نہیں کی تھی، اس وقت کورٹ کے آرڈر تھے، تو ٹیسٹ پائل کے ریزلٹس آ گئے، اس کے مطابق پائلیں ڈیزائن ہوئیں، ان کی کوئی لینس بڑی ہیں، اس حوالے سے ہم نے ریوائز کو کرایا ہے اور اب ہم پہ کام شروع ہے۔ منصوبے میں فنڈز اور پرائیویٹ املاک کو بچانے کے لیے لینڈ ایکوائر نہیں کی جائے گی۔ اکبر چوک سگنل فری کوریڈور 31 جولائی 2023 کو مکمل ہوگا۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاکھ کوششوں کے باوجود شہر سے تجاوزات ختم نہ ہو سکیں۔ شہر کی بڑی مارکیٹس، بازاروں اور شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر سٹالز ابھی بھی سجے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشنز بے سود، چند دن کی مہم اور پھر وہی بے ہنگم پارکنگ اور تجاوزات۔ شہر کی بڑی مارکیٹس، بازاروں اور شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر سٹالز ابھی بھی سجے ہیں۔ ہال روڈ کو ماڈل روڈ قرار دیے جانے کے باوجود تجاوزات سے جان نہ چھوٹی۔ ہال روڈ کی تاجر یونین نے تجاوزات کے خلاف آپریشنز میں ناکامی کا ملبہ ضلعی انتظامیہ پر ڈال دیا۔ انجمن تاجران ہال روڈ کے نائب صدر سردار اظہر سلطان کہتے ہیں، تجاوزات سے نجات دلانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، تاجروں کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ قانون پہ عمل درآمد تو انہوں نے کرانا ہے نا، یہ بالکل نہیں کسی سے پوچھتے، نہ کسی سے کہتے ہیں، بھائی آتے ہیں 2-4 دن کا شور مچاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی حال، وہی مارکیٹوں میں تجاوزات، وہی رستے بند، وہی کسٹمر کو پریشانی، وہ دکانداروں کو بھی پریشانی۔ جنرل سیکرٹری ہال روڈ معظم علی خان نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کے افسران سے میٹنگز بھی رنگ نہیں لائیں۔ مستقل مزاجی سے تجاوزات کے خلاف مہم نہیں چلائی گئی۔ ہم نے جوائنٹ وینچر مارکیٹ میں ایک وزٹ کیا اور باقاعدہ اس مہم کا آغاز کیا، اور بابر محمود صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ تو پھر انتظامیہ کی نااہلی اس کو کہیں گے کہ اس کو فالو اپ ہی نہیں کیا گیا۔ تو آج پھر آپ دیکھیے آپ کے سامنے تجاوزات جو ہے وہ اسی طرح پھر بازار میں رواں دواں ہے۔ شہر میں جگہ جگہ تجاوزات اور ناجائز پارکنگ سے نہ صرف مشکلات بڑھی ہیں بلکہ شہر کا حسن بھی تباہ ہو رہا ہے۔ جوہر ٹاؤن کے علاقہ شادی کھوئی میں بجلی کے لٹکتے تار خوف پھیلانے لگے ہیں۔ تاروں کے گچھے کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ علاقہ مکین کیا کہتے ہیں، جانیے اس رپورٹ میں۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے شاہدی کھوئی میں بجلی کے لٹکتے تار وبال جان بن گئے۔ بجلی کے کھمبے ٹیڑھے ہونے سے تاریں زمین پر آ گئیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے لٹکتے تاروں سے متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ کئی مویشی بھی تاروں کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں۔ 1 سال پہلے اپلیکیشن دی ہے، فائل پوری بنا کے، تصویریں اتار کے، ساری ویڈیو ساتھ لگا کے SDO نے سائن کیے ہیں۔ جب بھی ہم جاتے ہیں تو کہتا ہے بس یہ مٹیریل ہونے والا آ جاتا تو کر دینے۔ بڑی گاڑیاں آتی ہیں، وہ ٹچ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بجلی چلی جاتی ہے، 6 گھنٹے بجلی نہیں آتی، ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں۔ ہم ادھر درخواست دیتے ہیں تو اس میں بھی سنائی نہیں ہوتی۔ شہریوں نے لیسکو انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے لٹکتے تاروں کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ حادثات کی روک تھام ہو سکے۔ واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم بہتر بنانے کے منصوبے رک گئے۔ نگران پنجاب حکومت نے 17 ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ کیے۔ واسا نے فنڈز کے اجراء کی استدعا کر دی ہے۔ زین العابدین کی رپورٹ ہے۔ شہر میں جاری واٹر سپلائی اور سیوریج منصوبوں کی تکمیل کا معاملہ۔ منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ واسا کی استدعا پر محکمہ ہاؤسنگ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ لکھ دیا۔ واسا نے نگران پنجاب حکومت سے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ سے اضافی فنڈز کی استدعا کر دی۔ مزنگ، شملہ پہاڑی اور گلبرگ میں پرانے سیور کی تبدیلی کے لیے
50 मिलियन रुपए दरकार। कोट लखपत के सीवरेज सिस्टम के लिए 40 मिलियन रुपए मांगे गए। फिरोजपुर रोड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के PC1 की तैयारी के लिए 3 मिलियन रुपए तलब। यूनियन काउंसिल 57 से 72 तक सीवरेज के लिए 30 मिलियन और वाटर सप्लाई के लिए 15 मिलियन रुपए मांग लिए। अली चौक से अमीर चौक तक सीवरेज के लिए 30 मिलियन रुपए जारी करने की इस्तदा। शादमान कॉलोनी 1 में बंद तामीराती काम को दोबारा शुरू करने के लिए भी 30 मिलियन रुपए दरकार हैं। माचिस फैक्ट्री शादरा प्रोजेक्ट के लिए 14 मिलियन रुपए चाहिए। इचरा मोड़ डिस्पोजल के लिए 12.574 मिलियन रुपए जारी करने की इस्तदा। तलत पार्क मंसूबे के लिए 10 मिलियन, शादाब कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लिए 9.05 मिलियन रुपए तलब। फंड्स न होने के सबब वासा की 17 तरक्याती स्कीमें सुस्त रवि का शिकार हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वफाद आमा का मेगा प्रोजेक्ट आवाम को मुकम्मल सहूलियत फराहम ना कर सका। शहर में मैस ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का ख्वाब अधूरा रह गया है। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और रेलवे लाइन को मिलाने के लिए 2 बड़े मंसूबों पर काम ही शुरू ना हो सका। शहर में मैस ट्रांजिट सिस्टम बिछाने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा PC1 के मुताबिक तामीर न हो सका। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम पर अमल न किया गया। शहर की 2 मैस ट्रांजिट लाइंस को एक दूसरे से मुंसलिक न किया जा सका। ऑरेंज ट्रेन PC1 में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को अंडरग्राउंड सबवे से मिलाना था। साबिक और मौजूदा हुकूमत सबवे मंसूबे पर अमल न कर सकी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सबवे बनाने की मंजूरी भी दी। बोहड़वाला चौक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को मिलाने का मंसूबा भी अमल दरामद का मुंतजिर है। फीडर रूट्स के मुताबिक चलने वाली स्पीडो बस सर्विस भी ओरिएंट ट्रेन स्टेशन के साथ मुंसलिक न हो सकी। LDA इंतजामिया का कहना है कि ओरिएंट ट्रेन के ऑपरेशनल होने के बाद भी तरक्याती काम जारी हैं। ओरिएंट ट्रेन और मेट्रो बस को मिलाने के मंसूबे ज़ेर गौर हैं। 80 PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू करेंगे। पंजाब के 5 बड़े सरकारी महकमों में पौने 10 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। एडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2021 और 22 की रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमे मवासलात और तामीरात, हाउसिंग, बल्दियात, आपाशी और तवानाई में माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। माली साल 2021-22 में तरक्याती कामों में गड़बड़ घोटाला। पंजाब के 5 सूबाई महकमों में 9 अरब 87 करोड़ की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। एडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2021-22 की रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मवासलात व तामीरात, हाउसिंग, बल्दियात, आपाशी और तवानाई में माली बेज़ाब्तियों पर ऑडिट पैरास लगाए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 महकमों में 4 करोड़ 76 लाख रुपए की बेज़ाब्तियाँ सिर्फ 4 केसेस में रिपोर्ट हुई हैं। मजाज अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई और महकमा जात को 1 अरब 68 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अदायगियां की गयी। 27 केसेस में ठेकेदारों को टैक्स छूट देकर खजाने को 54 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। फेडरल टैक्स ड्यूटी और इनकम टैक्स की कटौती वज़ा करदा शरह के मुताबिक न काटी गई। पेपरा के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर 17 करोड़ के इजाफी तामीराती काम अवार्ड किए गए। ठेकेदारों को सिक्योरिटीज की मद में 2 अरब 27 करोड़ के फवायद दिए गए। 2 ऑडिट पैरास के मुताबिक 60 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अदायगियां की गयी। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट तैयार करके मुतल्लिका महकमों से जवाब तलब कर लिया। 5 साल कबल वासा बजट में शामिल होने वाले मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना हुए। 5 अरब 49 करोड़ रुपए के मंसूबा जात सिर्फ कागजों की हद तक महदूद रहे हैं। वासा हुकाम की मुबैना गफलत। मेगा प्रोजेक्ट्स पर गुज़श्ता 5 माली सालों में काम मुकम्मल न किया जा सका। 5 अरब 49 करोड़ रुपए की मनसूबा जात सिर्फ कागजों की हद तक महदूद रहे। वासा हुकाम की जाने से ट्यूबवेल नंबर 105 पर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के मनसूबे पर अमल दरामद न हो सका। पुराने और खराब ट्यूबवेल की तब्दीली का मनसूबा सिर्फ टेंडरों की हद तक महदूद रहा। हाजी कैंप ड्रेन सिस्टम के लिए मुख्तस 1 अरब 50 करोड़ दीगर मनसूबा जात पर खर्च हो गए। इत्तेहाद कॉलोनी गुलबर्ग में नए ट्यूबवेल की तनसीब हुई मगर फिल्ट्रेशन प्लांट न लग सका। इस्लामपुरा फजल पार्क और कैनाल पार्क में PCC पाइप डालने के मंसूबे पर काम शुरू न किया गया। शिमला पहाड़ी, सिंहपुरा और सब्जजार के रहायशियों को साफ पानी फराहम करने का मंसूबा भी लटक गया। वासा ने गफलत पर पर्दा डालने के लिए गुज़श्ता साल के मंसूबाजात आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला कर लिया। वासा इंतजामिया का कहना है कि सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे उन इलाकों में शुरू कर रहे हैं जहाँ जरूरत है। नैब ने महकमा खुराक से 10 किलो आटे के 18 लाख थैलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला के ख़त लिखने के बाद नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। नैब टीम महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस पहुँच गई है। इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखते हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 4 रोज़ कबल नैब को महकमा खुराक पंजाब में रमज़ान फ्री आटा स्कीम पर शफाफ तहकीकात करने का खत लिखा। नैब टीम महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस पहुँच गई। नैब ने महकमा खुराक पंजाब से फ्री आटा स्कीम की तफसीलात मांग ली। नैब टीम ने मुगलपुरा गंदम सेंटर का दौरा किया, जहाँ गंदम के ज़ख़ीरा करने के अमल पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक ने ब्रीफिंग दी। नैब ने महकमा खुराक से 10 किलो आटे के 18 लाख थैलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब टीम ने PITB के डाटा एंट्री की तफसीलात का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में फ्लोर मिल्स मालकान ने आटा ट्रक मिल गेट पर जिले अफसरान के हवाले करने की तफसीलात फराहम की है। नैब टीम ने डिप्टी कमिश्नर्स दफातर को तमाम रिकॉर्ड जल्द मुरतब करने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू का कहना है कि डायरेक्टर फूड शाहजब सईद को नैब टीम का फोकल पर्सन तैनात किया गया है। शफाफ तहकीकात के लिए नैब की टीम महकमा खुराक के साथ मुकम्मल राब्ते में है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन तेज़ करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने निजी सोसाइटीज़ के ज़ेर इल्तवा केसेस के हल के लिए कमेटी बना दी। बैंक ऑफ पंजाब ने LDA के मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एडिशनल कमिश्नर हामिद मलही समेत कोऑपरेटिव्स, LDA और ला अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने निजी सोसाइटीज़ के ज़ेर इल्तवा केसेस के हल के लिए कमेटी बना दी। महकमा कोऑपरेटिव LDA कमिश्नर ऑफिस के डायरेक्टर्स कमेटी में शामिल। सोसाइटी की मंजूरी कानून के मुताबिक और दरख्वास्त दहिंदगान मालिकान सोसाइटीज़ को आसानी फराहम करने की हिदायत। कमेटी फौरी TORs बनाएगी। SOPs बनाने का मकसद मसाइल को हल करना मकसूद है। कमिश्नर लाहौर ने निजी सोसाइटीज मंजूरी के ज़ेर इल्तवा केसेस के हल के लिए कमेटी को हर 15 दिन के बाद मीटिंग करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी दरख्वास्तों का जायजा ले और पहले मरहले में ज़ेर इल्तवा केसेस में दरख्वास्त दहिंदगान को इजलास में बुलाएं। केस मुकम्मल होने की सूरत में दरख्वास्त दहिंदगान को टाइम लाइन देकर केस मंजूर किए जाएं। गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन तेज करने की भी हिदायत की गई है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की सदारत LDA और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान का इजलास भी हुआ। बैंक ऑफ पंजाब ने LDA के मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। बैंक ऑफ पंजाब मेगा मंसूबों में सरमायाकारी के बेहतर मौके फराहम करने के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगा। बैंकिंग सेक्टर के ताउन से रिसोर्स जनरेशन के बेहतरीन मौके हासिल किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल और घी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन इंतज़ामिया को मौसूल ना हो सका। शहरी पहले वाले रेट्स पर महंगा ऑयल और घी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स भी लोगों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। हुकूमती दावों के बावजूद शहरी आटे के हसूल के लिए दरबदर होने लगे। गड़ी शाह स्टोर के बाहर मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद फुटपाथों पर आटे और दीगर सस्ती अशिया के इंतजार में बैठी नजर आई। शहरियों का कहना था कि रोज आते हैं लेकिन सस्ता आटा नहीं मिल रहा। सुबह 6 बजे से आके हमें कि आपको टोकन मिलेगा, आटा आएगा, नहीं आता आटा। सारे दिन बैठे रहते हैं और जब दोपहर होती है कहते हैं आटा नहीं है। आप गाइड आटे के लिए 4 चक्कर लगा बैठा हूँ, आप आटा नहीं मिल रहा। हाँ जी, क्या करें। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ब्रांडेड घी की कीमत में 69 रुपए फी किलो, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 18 से 76 रुपए फी किलो कमी का ऐलान किया गया। इसके बावजूद शहरी पहले वाले रेट्स पर महंगा ऑयल और घी खरीदने पर मजबूर है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि अभी तक घी और ऑयल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। नए डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद जाहिद मियाँ कहते हैं कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। नए डायरेक्टर कॉलेज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद जाहिद मियाँ का कहना है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत की रोशनी में कॉलेजेस की बेहतरी के लिए काम करूंगा। पहली तरजीह टीचर कम्युनिटी और नॉन टीचिंग की खिदमत करना है। इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करूंगा। मेरी पहले भी यही प्रायोरिटी हुआ करती थी कि हमारे जो असातिज़ा कराम हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो करें। मिसाल के तौर पे उनके प्रमोशन के केसेस होते हैं, लीव इनकैशमेंट के केसेस होते हैं, उनके बाकी सारे मामलात होते हैं, तो वो एक उम्मीद के साथ होते हैं कि हमारा ये महकमा, ये डायरेक्टोरेट जो है, चूँकि ये एक बेसिक टियर है, तो जिसने भी आना है इस टियर से गुजर के जाना है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने कम्युनिटी के लिए मैं काम करूँ। जाहिद मियाँ का कहना था कि कॉलेजेस में एनरोलमेंट को। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए